Welcome to the class, dear children. In previous session, we already studied about the lesson My Beginnings, the autobiography of Kapil Dev. Dear children, I hope you understood that lesson very well. In today's session, we are going to learn about the poet of A Girl Called Golden. Before we are going to study about this poem, we want to learn about poet. Who is our poet? David Batson. About the poet, David Batson was an Australian poet and a photographer. David was well known among the network of children's authors and illustrators who met at the Journalists Club at Sydney. Besides writing poems for children, David was interested in ocean theatre and photography. He has published children's poems in numerous magazines and has anthologies of his own. Dear children, here we can see some more new words. Photographer means ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವವ. Authors ಲೇಖಕರು. Illustrator draw or creates picture for magazines, books, etc. ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವೋ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು. ಆಂಥಾಲಜೀಸ್ ಸಂಕಲನಗಳು. ಸೊ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬರ್ಟ್, she is the heroine of our poem. This poem is written on her. About the poem, the ode means a poem in praise of, ಅಂದರೆ ಹೊಗಳಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಓಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೋಯಟ್ರಿ. The ode is written on Betty Cuthbert, by name Elizabeth Cuthbert, who was an Australian athlete. She was a great sprinter and had won 3 gold medals at the 1956 Olympic Games in Melbourne. She added a 4th gold medal at the 1964 Olympics in Tokyo. Here we can see some more new words. Praise means ಹೊಗಳು, athlete ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಓಟಗಾತಿ. ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೋಯಮ ಇವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿ ಓನ್ 4 gold medals in Olympics. She was the Australian athlete. So let us we continue with the poem. A girl called Golden, written by David Batson. Here the poet says her, why did you run when your schoolmates were walking? Why did you sprint if they started to run? Why did you train while others were playing? What was the secret that made it seem fun? Here we can see new words. Schoolmates means ಜೊತೆಗಾರರು, secret ರಹಸ್ಯ, fun ಆನಂದ ಅಥವಾ ಮೋಜು. Here our poet David Batson asked question to the lady. Who is that lady? Betty Cuthbert. What he asked to her, why did you run when your schoolmates were walking? Your schoolmates make fun, joy, enjoy. That time, why did you run? Then, why did you sprint if they started to run? Your schoolmates just started to run now. Why did you sprint? Why did you train while others were playing? While others were busy in playing, you trained your mind. Why? What was the secret? What was the secret of these all things? You made it seem fun. Here the David Batson asked to that lady some more questions. What he asked here, why did you run when your schoolmates were walking? ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಓಡಾಕತ್ತಿ? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರನ್? ಅವ್ರು ಈಗ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನೀ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಾಕತ್ತಿ ಯಾಕೆ? ಏನು ಕಾರಣ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ?
ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್? ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಆಟ ಆಡ್ಕೊತ ಆರಾಮಾಗ್ಯದಾರ, ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ನೀ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ, ತರಬೇತಿ ಕೊಡಾಕತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಫನ್? ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಟ್ಸನ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇಡಿ? ಬೆತ್ತಿ ಕಟ್ಬರ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ. Was it the feel of the fresh air and sunshine? Was it the stir of the breeze in your hair? What made the coach recognize you were special? Was it because you had courage to spare? Here again the David Batson asked a question to that lady. Was it the feel of the fresh air and sunshine? ನೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಿರಣಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೇನೋ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಾವ? ಆರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದ ಸ್ಟಿರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್? ನಿನ್ನ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ತಂಗಾಳಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಿನಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕೋಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯು ವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಆ ಕೋಚ್ ಅಥವಾ ತರಬೇತುದಾರ ನೀನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಐತಿ? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೇವಿಡ್ ಬೆಟ್ಸನ್ ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಹಿ ಸೇಡ್, showing your will when the muscles were aching, long spells of effort and much to be learned, heeding the words that some others rejected, knowing that winning could only be earned. Showing your will, ನೀ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಏನಂತೀವಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ನಿನ್ನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಏಕಿಂಗ್ ನೋವು ಆದಾಗೂ ಸಹಿತ, ನಿನ್ನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ನೋವು ಆದಾಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಲ್ ಪವರನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸಿದಿ. ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನೀ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನೀನು ಕಲಿತಿದ್ದೀಯಾ. ಹೀಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಯಾರು ಪದಗಳನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ನೋವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಅರ್ನ್ಡ್, ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತಾ? ವಿನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅವೇ, ದೆನ್ ಕೇಮ್ ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೀನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಡ್ ಆನ್ ಬೈ ದ ಚೀರ್ಸ್. Glory at last as you gained your gold medals, a time to remember the rest of your years. Time slipped away. Slipped means ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು, ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸಮಯ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದೆನ್ ಕೇಮ್ ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೀನ್ಸ್, ನೀ ಇನ್ನು ಏನಿತ್ತು ನಿಂದು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಚೋದಿಸು. ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಡ್ ಆನ್ ಬೈ ದ ಚೀರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು, ಆ ಜನರಿಂದ ನೀನೇನು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು. ಗ್ಲೋರಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೇನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಎ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಡ್ ಆನ್ ಬೈ ದ ಚೀರ್ಸ್, ಗ್ಲೋರಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೇನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್, ನೀ ನಿನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತನ ಹೋದಿ. ಅ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯ ಆ ವರ್ಷಗಳು ನನಗಿನ್ನ ನೆನಪದಾವು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀನು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ that lady's passion. She had most interest in sports and games and it is her passion. So she makes lots of achievements in her life. So you also amplify her qualities and you also have a great passion in your life.
you also will achieve anything in your life. All the best, dear students. Thank you.